नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 26 तारीख गुरुवार। आसतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। जमी किणतु बा जातिगत प्रमाणपत्र किंबा इनकम सर्टिफिकेट बाहर करंतु। तहसील ऑफिस की सब रजिस्टर ऑफिस को आउ दौड़ी दौड़ी नयांत हेबाकू पड़िबनी। हाथ पाहांतारे मिलिबो सरकारी सुविधा। एथिपाई सरकार आनिछंती ई रेजिस्ट्रेशन आप। गोटिए चुटकीरे समाधान हेबो 18 राजस्व सेवा, जाद्वारा सब रजिस्टर ऑफिस रो भिड़ को दूर करा जाई परिबो। राजस्व सेवा आहुरी स्वच्छतार लोकंको निकटतर हबो। एही आप माध्यमरे जमी जमा पंजीकरण पाई ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करि परिबे। बुकिंग होइथिबा स्लॉट रो स्थिति जानि परिबे। जमीर सरकारी निर्धारित मूल्य जानि परिबे। जाति आय रेसिडेंट प्रमाण पत्र नकल पाई आवेदन करि परिबे। परिदर्शक मूलक पंजीकरण निमंते आवेदन करि परिबे। साधारण लोकंको त्वरित राजस्व सेवा प्रदान पाई निष्पत्ति नेइछंती सरकार। एथिपाई ई रेजिस्ट्रेशन आप रो सृष्टि होइछि। यासो गत वर्षे मध्यरे राजस्व विभाग केते सफलता पाइछि तार रिपोर्ट कार्ड देइछंती विभागीय मंत्री। वर्षकरे 20,358 टी सरकारी कार्यानुष्ठान को स्थायी पट्टा वसुंधरा योजना रे 16,727 बासहीन को घरबाड़ी पट्टा प्रदान करी सफलतार पृष्ठा अल्टाई सुरेश पुजारी। जमीजमा कागजपत्र पंजीकरण एवं विभिन्न प्रमाण पत्र पाई अनेक समय रे धंदी हुअंती साधारण लोक। तारीख परे तारीख मिले, ऑफिसर मनमानी भितरे किंतु कागज मिलेनी। ई रेजिस्ट्रेशन आप राजस्व विभाग एवं साधारण लोकंक भितरे सेतु बांधिबो बोली आशा। परवर्ती खबर, सीबीएसई 10म श्रेणी बोर्ड परीक्षा वर्ष को 2 थर अनुष्ठित हेबो। परीक्षार प्रथम पर्याय फेब्रुआरी रे एवं द्वितीय पर्याय मे रे हेबो। प्रथम पर्यायर फलाफल एप्रिल एवं द्वितीय पर्यायर जून रे आसीबो। आभ्यंतरीण मूल्यांकन केवल थरे कराजिबो। 10म श्रेणीर छात्र छात्रींक पई बोर्ड परीक्षार प्रथम पर्याय रे जोग देवा बाध्यतामूलक, द्वितीय पर्याय इच्छाधीन हेबो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2026 रु वर्षकु 2 थर 10म श्रेणी बोर्ड परीक्षा परिचालन करबाकू जाउछि। परीक्षा नियंत्रक स्वयं भरद्वाज एहा स्पष्ट करिसेंती। सीबीएसई रो नूतन नियम अनुଯାयी 10ମ श्रेणी छात्र छात्रींक पई प्रथम बोर्ड परीक्षा रे जोग देवा बाध्यतामूलक हेबो। द्वितीय थर आयोजित परीक्षा रे जोग देवा छात्र छात्रींक पई इच्छाधीन हेबो। बोर्ड स्पष्ट करछि जे छात्र छात्री माने परीक्षार गोटिए किंबा उभय पर्याय रे परीक्षा देले मध्य आभ्यंतरीण मूल्यांकन केवल थरे कराजिबो। एही व्यवस्था मध्यरे छात्र छात्री माननकु उत्तम सुजोग प्रदान करिबा होछि सीबीएसई रो लक्ष्य, जाद्वारा सेमाने सेमानक प्रस्तुति अनुसारे भल प्रदर्शन करिपारिबे एवं सेमानकर चाप मध्य ह्रास पाइबो। परवर्ती खबर आसुची आउ एक लघुचाप। 3 दिन धरी प्रबल वर्षा। बुधवार ओडिशा और गांगेय पश्चिमबंग उपकूल रे लघुचाप सृष्टि संभावना रहिथिबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। यार प्रभाव रे आज ठारू 28 तारिख जाय लागि रहिबो वर्षा। तेबे 27 तारिख रे रथयात्रा पडुथबारु चलित रथयात्रा रे वर्षा रे भिजिबे श्रद्धाळु। दक्षिण उत्तर प्रदेश रु उत्तर पश्चिम बंगोपसागर जाय उत्तर ओडिशा दे एक ट्रफ लाइन रहिछि। या मध्य प्रदेश, झारखंड एवं उत्तर ओडिशा दे जाउछि। सेपरी पश्चिम केंद्रीय एवं संलग्नवर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपर एक घूर्णिबलय रही। यार प्रभाव में आसंता 28 तारिख जाए विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। एही समय मध्य समुद्र अशांत रहूथिबारु 25 रु 26 तारिख मध्य ओडिशा उपकूल एवं यार आखपाख समुद्र मध्य को न जावाकू मत्स्यजीवी को बारण करा जायछि। परवर्ती खबर, विभिन्न विभागर अधीन रे चलिथिबा डीबीटी योजना को गोटिए छात तल को आनिबा पई चिठी रे निर्देश दिया जायछि। एगुडी को भारत पोर्टाल सह जोड़िबाकू कुहा जायछि। वर्तमान सुधा राज्य सरकार मोट 154 टी डीबीटी योजना कार्यकारी करुछंती। 2024 नवेम्बर 14 सुधा राज्य सरकारक समस्त योजना को पोर्टाल रे जोड़िबाकू निर्देश दिया जायथिला। हेले 77 टी योजना भारत पोर्टाल सह संजोग होईछि। तेणु बळका 77 टी योजना तुरंत जोड़िबाकू समस्त विभागर सचिव मानकू निर्देश दिया जायछि। राज्य रे चलिथिबा लोकाभिमुखी योजना सह हिताधिकारी अकाउंट को सीधा सड़क जाउथवा समस्त योजना गुड़ी को एकत्रित करा जाउछि। यह द्वारा हिताधिकारी गोटिए स्थानरु सबु योजना विषय रे अवगत हेबे। बाटमारणा हेबनी सरकारी योजना। प्रकृत हिताधिकारी लाभान्वित हेबे एवं स्वच्छता बढ़िबो। योजना गुड़ी को भारत पोर्टाल रे अपलोड करा जिबा परे ए पोर्टाल को जनसाधारण देखि परिबे एवं योजना संपर्क रे जानि परिबे। नुआ सरकार आसीबा परे नुआ नुआ योजना आरंभ हेउछि। विशेष करी योजना गुड़िकर स्वच्छता आनिबा को
ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏଜିଟିଏଲ ଏବଂ ଜିଓ ବିପି ରିଲାଏନ୍ସ ବିପି ମୋବିଲିଟି ଲିମିଟେଡର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗିତା ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ରଣନୀତିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନିଜର ଇନ୍ଧନ ପ୍ରକାରକୁ ପରସ୍ପରର ଆଉଟଲେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ମାନର ଇନ୍ଧନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ। ଏହା ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଜିଓ ବିପିର ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ତରଳ ଇନ୍ଧନ ଯଥା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଓ ବିପିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉଟଲେଟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସର କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ସିଏନଜି ଡିସ୍ପେନ୍ସିଂ ୟୁନିଟକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହା ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସର ଅନୁମୋଦିତ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ଜିଏଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଏହି ସହଯୋଗ ପରିବହନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉଟଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଟି10 କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇଏସପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ 3 ଏହାର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ୍ ଏବେ ଆଇଏସପିଏଲ୍ର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ମାଲିକ ହେବେ। ଏହି ନୂତନ ଦଳକୁ ଆଇଏସପିଏଲ୍ରେ ଏପରି ସମୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଲିଗ୍ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଆଇଏସପିଏଲ୍ର ସିଜିନ୍ 2 ଟିଭିରେ 2.8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତୁଳନାରେ 47% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି। ଏହା ଆଇଏସପିଏଲ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ତାରକାଙ୍କ ସଙ୍ଗମର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସାମିଲ କେବଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଲିଗ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବ। ଏବେ ସେ ଆଇଏସପିଏଲ୍ର ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ ଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମାଝି ମୁମ୍ବାଇ, ସୈଫ ଅଲି ଖାନ ଏବଂ କରୀନା କପୁର ଖାନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ କଲିକତା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଶ୍ରୀନଗର କେ-ବୀର, ସୂର୍ୟା ଚେନ୍ନାଇ ସିଂଘମ, ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏବଂ ରାମଚରଣ ଫାଲକନ ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ନାମକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁତୟନ ହେବେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗିଛି 275ଟି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେବ ଟ୍ରାଫିକ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା। ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍, ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟେଜ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଏଫ୍, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଆର୍ପିଏଫ୍କୁ ମିଶାଇ 8 କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ସ୍ନାଇପର ମୁତୟନ ରହିବେ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେବ। 8ଟି ଭାଗରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ। 5 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେରାଇନ୍, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ନୌସେନା ମିଳିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ଏରିଏଲ ସର୍ଭେ ସହ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 75% ଏଟିଏମ୍ରୁ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାସେଟ୍ରୁ 100 କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଉ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହିଁ 73% ଏଟିଏମ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ଏସ୍ ଇନ୍ଫୋ ସିଷ୍ଟମ୍ସର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ମୋଟ 2,15,000 ଏଟିଏମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 73,000 ଏଟିଏମ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ 65% ଏଟିଏମ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 73%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସିଏମ୍ଏସ୍ ଇନ୍ଫୋ ସିଷ୍ଟମ୍ସର ନଗଦ ପରିଚାଳନା ସଭାପତି
ସଭାପତି ଅନୁଷ ରାଘବନ କହିଛନ୍ତି 60% ଗ୍ରାହକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନଗଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କା ନୋଟର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆରବିଆଇର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା 90% ଏଟିଏମ୍ରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ନଗଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।